یزید تخت پر بیٹھ کر بھی ناکام ہو گیا اور خنجر کے نیچے لیٹنے والا حسین خنجر کے نیچے بھی کامیاب ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے غریب نواز، ان سے غریب نواز. ہاں جو کٹتا ہے وہ گھٹتا نہیں. ہر دروازے کے آگے سور دکھا ہے کیا؟ نہیں دکھتا، لیکن بکرا دکھتا ہے کیونکہ کٹتا ہے. تو جو کٹتا ہے وہ گھٹتا نہیں. اب توجہ چاہوں گا. کٹ گئی کربلا میں اولاد حسین نہ کٹی ایک بھی اولاد یزید کی. یزید کی نسل غائب ہو گئی قبر تک پتہ نہیں، مگر حسین کی اولاد ہر گھر میں سیدوں تک قیامت تک جانے والی ہے. سید جاری ہونے والا ہے کیونکہ جو کٹتا ہے وہ گھٹتا ہے. کہاں ہے کامیابی؟ کہاں ہے کامیابی؟ کہاں ہے کامیابی؟ تو حضرت کسی نے کہا کرسی میں کامیابی. میں نے کہا اس کو پکڑ کے تو ہر کوئی ہوش کھو بیٹھتا ہے. یہ بہت بیکار چیز ہے کرسی. اور مجھے اپنی ریکھا کا النگھن نہیں کرنا ہے. مجھے کتنا بولنا ہے وہ مجھے پتا ہے. آگے آپ سمجھ لیں. کیونکہ امت اتنی وفادار نہیں ہے. 2 دن لبیک لبیک کرے گی، تیسرے دن تم کو ہم کو. مارمولی صاحب کا ہے. کیوں؟ مار کھانے کے لیے پیدا ہوئے، امت کی اصلاح کے لیے پیدا ہوئے. ہمارے عالموں نے قربانیاں دی تب جا کر تو ہمارا بھارت دیش آزاد ہوا. پیارے کرسی میں کامیابی، کرسی میں کامیابی کہاں؟ کہاں کرسی مل جائے تو کامیابی ہے. جسے چاہو. ارے وہ بھی سدا رہنے والی نہیں ہے. سنسار کا معنی ہی ہوتا ہے سنگ بتا سنسار. مطلب جو پریورتن لے لے وہی ہے سنسار، ایک جیسا نہ رہے. ہاں یجروید کے 6 ادھیائے کا 5واں شلوک ہے. ہاں سنسار کیا سنسار؟ ارے بابا کرسی میں کامیابی تو پھر ہے مخدوم سمنانی. آپ نے کرسی کو لات کیوں مارا؟ سلطنت کو لات کیوں مارا؟ سمنان کے تخت پر بیٹھا میرا مخدوم کرسی کو لات مار رہا ہے، سلطنت کو لات مار رہا ہے. میں نے کہا ہے مخدوم سمنانی کرسی میں تو کامیابی ہے، کرسی میں تو کامیابی ہے. تو کہا نا جو کرسی کو پکڑ لیتا ہے وہ محروم رہتا ہے، اور جو کرسی کو لات مار دے وہ دنیا بھر کا مخدوم بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت خوب. میرے پیارے کہاں ہے کامیابی؟ کامیابی ملے کہاں؟ تو حضرت کسی نے سوچا چاند پہ جانا کامیابی. چاند پہ جانا کامیابی ہو. کہتے نہیں ہم چاند پہ گئے. اب اتنا پاگل دنیا کو بنایا جاتا. دنیا پاگل بنتی ہے، بنانے والا چاہیے. امریکہ والوں نے اسی زمین پہ چاند بنایا، ویڈیوگرافی کی اور کہا ہم چاند پہ گئے. وہ تو اچھا ہوا حضرت ادھر جھنڈا لگایا اور چاند پہ وایو نہیں ہے، ہوا نہیں ہے. وہ جھنڈا لہر رہا تھا تو تمورے سے ہوا آئی ادھر. تب پکڑ میں آیا کہ زمین کی ویڈیو ہے. اور ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ کہتے چاند پہ گئے. بتائے ہمارے علماء بتائے رمضان اور عید کا چاند جب ہوتا ہے تو کوئی کافر گواہی دے گا تو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. ابھی جب تمہاری گواہی سے ہم دیکھنا نہیں مانتے تو پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن کالپنک شیلی کے انوسار مان لیتے ہیں کہ اربوں خربوں روپیہ کر کے تم چاند پر گئے. کیا لائے؟ بے چینوں کے لیے چین لائے، کہا نا. بے قراروں کے لیے قرار، کہا نا. کیا لائے؟ خاک لے کر آئے. ارے بابا ویسے ہی ہماری زمین پہ پتھر زیادہ ہے، کیوں وزن بڑھا دیا؟ اور ادھر وہ چاند بھی مسکراتا ہے. اے دنیا کے پاگلوں، مجھ تک آنا کامیابی سمجھتے ہو، مجھ تک آنا کامیابی سمجھتے ہو. ابے اس در پہ کیوں نہیں چلا جاتا جس کی انگلی کے اشارے سے میں 2 ٹکڑے ہو گیا؟ اصلی کامیابی محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تو ہے قوت اللہ بے تصلی علیہ. کہاں ہے کامیابی؟ میرے پیارے سمجھ لو کامیابی کہاں ہے. مسلمانوں نے کامیابی حضرت یہ سمجھی کہ ہم جاہل رہ جائے تو کامیاب. بیٹا جتنے بیٹھے ہو نا یہاں کافی ہے. سوشل میڈیا کے مادھیم سے بھی اس بات کو گاؤں میں پہنچانا
اور انشاءاللہ یہ وعدہ کرتا ہوں اس اسٹیج پر اگلی بار جب آؤں گا تو یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ جو خواجہ پہ یقین رکھتا ہے اس کو کسی بات کا غم نہیں ہوتا. لیکن ضروری یہ ہے بیٹا، آج مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہے، ہر میدان میں مسلمان پیچھے آتا ہوا نظر آ رہا، مگر احساس کا دل میں اندازہ نہیں، احساس نہیں ہے. بڑے کا گوشت کھایا، ختنہ کرائی، سمجھ ہم یہی مسلمان ہیں، اور جمعہ پڑھ لیا تب تو مجدد اعظم ہو گئے محلے کے. واجبوں کے پیچھے اتنا پاگل بنتے، مستحب کے لیے اتنا پاگل بنتے، فرائض کون انجام دے گا؟ 2 رکعت کے لیے اتنا دوڑے گا نا کہ روز والے پیچھے ڈال دے گا، خدا ہی گھسے گا آگے. ابھی فرض تو پڑھ لے پہلے، وہ فرض ہے، اہم کے پیچھے جاؤ. ابھی شب برات میں دیکھیے گا، وہ 6 رکعت والی میں، اس 3 والی نمازوں میں تو ایسا دوڑتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جب تک تمہارے حصے میں قضا نماز ہے تب تک ایک بھی نفل قبول نہیں. اور بڈھا بھی آتا ہے عمر درازی کی، اب کیا کرے گا جی کہ اتنا تو فتنہ کر دیا. اس کو بھی عمر درازی چاہیے، جہاں فائدہ ملے وہاں لام زبر اللہ داز دے. کامیابی ایسے نہیں ملتی بیٹا، اس قوم کی عزت کبھی نہیں ہوتی جو علم سے خالی ہو. بے شک بے شک. نہ دنیا کی تعلیم میں ہم مکمل ہے، نہ دین کی تعلیم، دونوں میں ادھورے. یاد رکھیے جب غیر ہے نا، ہم ملانے والے لوگ ہیں، اور بھارت ہمارا ملی جلی سنسکرتی، ہم صوفیہ کے قول کو ماننے والے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کیونکہ بچھوؤں کو بھی رحمت پر برسنے پر مجبور کرے وہ صوفیہ کی ذات ہے. لیکن پیارے، ان کے دھرم کی عمارت جب بنتی ہے نا، اتنا ڈونیشن آتا ہے کہ ہزاروں کروڑوں روپیہ بھی بینک میں رکھنا پڑ جاتا ہے، خرچ نہیں ہوتا، باقی کا خرچ عوام اٹھا دیتی. اور آج جب ہمارے مدرسوں کی بات آئے یا ادارے کی بات آئے، فخر سے کہے کہ حضرت اماں بستی میں چوڑی ہو گئی. غفور کے ابا نے 15 لاکھ روپے ڈونیشن اسکول کے بھرے، اور یہاں مولانا 100 روپیہ لے لے، علم کا پیسہ لینے کا ہوئے. اچھا وہ قوالوں پہ لٹاتا تب بولا کرنا خواجہ کے نام پہ پیسہ لینے کا ہوئے. مولوی کا دل نہیں ہے کیا؟ وہ پہلو لے کر نہیں آتا، پہلو میں دل نہیں ہے اس کا. ارے یہ لیتے ہیں نا، یہ آپ پر رحمت ہے، کیونکہ عالم سے مسافہ، مصطفیٰ سے مسافہ. قرآن کی قیمت کون ادا کر پائے گا؟ تیری ساتوں نسلیں مر جائے تب بھی ادا نہیں ہوگی. مگر سمے سیما جو کیندرت ہوتی ہے نا، یہ سب سے اہم علم ہے. یاد رکھیے گا، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے بڑی بڑی کھوج کی نا، وہ بھی اس کے شاگرد تھے جن کو دنیا اماموں کا بادشاہ، جن کے غلام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام جعفر صادق ہے. جب تک قرآن پر پکڑ نہیں ہوگی، اسلامی تعلیمات پر پکڑ مضبوط نہیں ہوگی، بھول جاؤ کہ ہم دنیا پکڑ کر راج کر لیں گے. پہلی بار تقریر میں پیسہ ملا ہے، ورنہ ناطے میں ملتا ہے. چلے یہ پیسہ جتنا آوے مدرسے میں ہی جائے گا. سبحان اللہ. ہاں، امام جعفر صادق، بڑے بڑے سائنٹسٹ جن کی غلامی کرے وہ امام جعفر صادق کون تھے؟ ارے وہی اہل بیت کے گھر کا ایک بچہ، امام زین العابدین کا سگا پوتا، جن کی امامت کے دن آنے پر مولویوں کے پیٹ میں مروڑ آنے لگ جاتی ہے. 22 نہ کرو 15، کیوں تیرے ابا کی برسی ہے؟ 1400 سال سے چینجنگ نہیں ہوا، یہ اس کو آسمانی وحی آتی ہے، یہ چینجنگ کرنے میں لگا. اعلیٰ حضرت نے بنایا، ہم اسی دن بنائیں گے. مفتی اعظم ہند نے بنایا، ہم اسی دن بنائیں گے. ہم تم جیسے رنگیلوں کو دیکھ کر اپنا رنگ نہیں بدلیں گے، ہم اس امام احمد رضا کے رنگ پر چلیں گے جو ہزاروں بجزی وہابی بیچ میں تنہا رضا. ایسے میں ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں. اگر یہ امام نہ ہوتے نا تو دبئی گلی خانے میں کہیں گھوم رہے ہوتے. یہ اماموں کا صدقہ ہے. امام بہرحال امام ہوتا ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا، جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ عبد الکلام بھی ہوا تو پہلے اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی. پہلے قرآن اور اسلام کا علم ہے، وہی تجھے فلاح و بقا کی طرف پہنچائے گا. آپ سب مجھے مل کر جواب دو، کامیابی کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کوئی دوسرا تو نہیں دیتا، مالک دیتا ہے نا. وسیلے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ذریعہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، حقیقی مالک کی ذات.
अब तू जब मालिक का इल्म हासिल करेगा तभी तुझे कामयाबी मिलेगी, और उसकी रजा के बगैर, उसके इल्म सीखे बगैर अगर तू आगे बढ़ता है 80% तो ले आएगा, लेकिन फिर भी किराने की दुकान पे पुड़ी का बांधा हुआ नजर आएगा। कामयाबी मालिक देता है बेटा, और जब तक इल्म नहीं होता ना तब तक दुनिया में भूल जाओ कि तुम्हारे ऊपर। अब ये उलमाए किराम है, इनको क्या लेना देना है आपसे? मुल्क अलग, जात अलग। चाहते तो घर की खेती खा सकते थे, लाखों रुपया आता, भैंसवा दौड़ाई देते, और अगर ना भी करते तो दुनियावी लाइन में आ जाते, हजारों कमाते। क्यों? तुम लोगों के ईमान के लिए, क्योंकि इनके बाप ने फर्ज अदा करना सिखाया है। वो दीन के लिए निकले हैं। इस बस्ती में मदरसा कायम हो जाए, इतनी फिक्र हजरत को थी, मदरसा होना चाहिए। किस लिए? मैंने कहा हजरत ये तनहा ऐसा वाहिद इस इलाके में मदरसा है जहाँ उर्दू का निजाम चलाया गया है, और जहाँ उर्दू ही नहीं वहाँ इल्म क्या काम है। हजरत मौलाना साहब के पास लोग आते हैं, रोजी में बरकत नहीं है, रोजी में बरकत नहीं है। बोले क्या करें? मौलाना साहब कहते आयत बताते हैं तुझे, अच्छी सी आयतें हैं, बता देते हैं, ये पढ़ लेना। अब हजरत ने लिख कर दिया आयतें, लिख दे। मुस्कुरा के कहता है गुजराती में लिख दो। इनसे अगर पूछा जाए ना कि किस भाषा में कुरान, तब भी ये गुजराती बोले। सब गुजराती में नहीं, हमारी जो असली जुबान है वो है अरबी। और बेटा एक बात बताए, जो चीज जहां से मैं आज आसानी से और धीरे बोल रहा हूँ, मेरा डेली का ये अंदाज नहीं है, क्योंकि जो जरूरत है वही इंजेक्शन लगाना चाहिए। कूदा कूदी करो, मुर्दे आए, जिंदा हो गए, यूं हो गए, अबे वो तो करते ही थे, मुर्दे जिंदा उस लायक थे, तू कब मुर्दा जिंदा करने के लायक बनेगा? अब ये दौर है। उछल कूद वाले खतीबों से हम परेशान होकर तो आज कौम का हाल ये हो चुका, और कुछ ऐसे नाटका जिन्होंने मुफ्त में जन्नतें दिखा दी, और कुछ ऐसे खतीब जिन्होंने मुफ्त में जन्नतें दिखाई, जो बगैर मेहनत के जन्नत के दरवाजे खोलते हुए नजर आते हैं। फिर उम्मत कहाँ जाएगी? तो यही सोचेगा सट्टा पियो, सट्टा खेलो, दारू पियो, जो करना है करो। नात की महफिल अटेंड हो गई, ओ हजरत ने बोला ना ये सीधे जन्नत में, हाँ इससे कुछ पूछेंगे नहीं। हजरत भी पीछे, नात खान भी पीछे, उलमा भी। ईद पहले जाएगा चरसिया अंदर में घुस गया। हाँ क्यों? इसने नात अटेंड किया। बंद कर दो ये रिवाज। और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता बोलने, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं, मैं खुदा को देखकर बोलता हूं। वो खतीब ही क्या जो आपकी बीमारी के अनुसार दवाई न दे, वो खतीब क्या काम है? आज इस इलाके में तालीम की जरूरत है बेटा। और याद रखना, जो पैसा जहां जाता है ना वैसा रंग लाता है। आपने अपना पैसा आज तक कितनी फजूल चीजों में डाला, कभी वो रंग न लाया। बरकत हुई? 45 साल के भी बैठे हैं, कितने साल के यहाँ बैठे, बरकत हुई? नहीं हुई। लेकिन सट्टा लगाना हो तो आज मैं तुझे सट्टा बताता हूँ, ऐसा सट्टा जो कभी कैंसिल ही नहीं होता है। मेरे मालिक ने कहा मेरी राह में 1 2 मैं 10 दूंगा। कल से सब सट्टा लगाना शुरू करो, मदरसे में देना शुरू कर दो, देख 10 ना आए। अबे दुनिया झूठी हो सकती है, मालिक कभी झूठा नहीं हो सकता। जब तक जेब खाली, हजरत ये आलम है हमारी कौम का, जुमा के दिन आएगा और जेब देखेगा, और उसमें भी देखेगा घड़ी सली नोट कौन सी सबसे कम कीमत वाली, तो जो नोट सबसे गली है वही निकाल के डब्बे में डालेगा। कहीं पेट्रोल पंप पे चले ना चले, मौलवी साहब जरूर चला। जब कौम का ये आलम हो ना, फिर हम मार ही खाते हुए नजर आएंगे। फिर ना कहो कि हुकूमत ने मारा है, हमें अपने कर्मों ने मारा है। फिलिस्तीन पे मुसलमान पर बर्बादी आए, पड़ोसियों पे हमला आता, बिंदास बैठा है, अपने को तो शांति है ना, वांधा नहीं, अपने હું લેવા દેવાનું છે, કાઈ વાંધો નથી, આપણા ઘરે તો નહીં આઈ, તું કઈ લાલ નો લાલ પેદા ન થયો, તારા ઘરે આવતે કઈ વાર નહીં લાગે ને, ઘીરા ખોડ ઉભા થઈ જાય, ધોકા મારી મારી બહાર કાઢશે। हजरत 18 लैंग्वेज पर प्रैक्टिस है, कुछ भी चलता जीत ताई दिमाग विच बात नहीं आती है, तीन ताई दिल विच बात नहीं लगती है। है ना बेटा? ये पैसा अगर कौम नहीं निकालेगी ना धर्म के लिए, तो याद रखना यही मदरसे है जो आलिम दीन पैदा करते। हजरत मैं एक जगह केतली पर गया और वहाँ 4 बातें कर रहे थे, फसाए मौलवी, भगाए मौलवी, ई मौलवी, वो मौलवी। अब मैं बैठा था, बैठे बैठे मुझे से रहा नहीं गया,
کیونکہ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ والا تو ہوں نہیں کہ بیٹا ماشاءاللہ، یہی سوال اپنا حجاب ہے نہیں۔ ہاں اب بول رہے تھے، میں نے ٹھیک ہے چلو، میں جب اٹھا میں نے کہا بھیا چاروں بیٹھے تھے، میں نے کہا تم نے صحیح کہا، پھنسائے مولوی، بگاڑے مولوی، بھگائے مولوی، مگر مولوی نے ایک کام اچھا کیا ہے۔ بولے کیا؟ میں نے کہا تم کو حرام کی اولاد ہونے سے بچا دیا۔ اب تمہارے نکاح آباد ہو رہے ہیں حضرات، 50,000 بینڈ بجے، 1 لاکھ حرام خوری میں، دارو کھونے میں ہزاروں روپیہ لٹائے گا، اور جو مین لائسنس دیتا ہے وہ ہے امام۔ اس کو کتنا دیا؟ 1100، 2100 دے دے تب تو ایسا لگے مولانا کی 7 نسلوں کو پالنے کا احسان ہے۔ جب ہم اپنے اماموں کو نہیں دیں گے نا، دیکھ لو غیر قوم کو، اپنے دھرم گروؤں کو سراخوں کا تاج بناتے ہیں، ہزاروں کروڑوں کا آشرم بناتے ہیں، ہزاروں کروڑوں کی بلڈنگیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارا مولانا بائک لے لے تو بولے مولانا ہو گیا بائک لے لیا، کیوں؟ تیرے بیٹے نے آئی فون لیا تب تجھے نظر نہیں آیا؟ مولانا ہو گئے یوں کرتے، کیوں؟ مولانا کے پہلو میں دل نہیں ہے، یہ قوم کے بادشاہ ہے بادشاہ۔ اگر اماموں کو ہم عزت نہیں دیں گے نا، یاد رکھنا جب امام کی عزت نہیں ہوتی، لیڈر کی عزت نہیں، تو قوم کی عزت کہاں سے ہونے والی ہے؟ غرض یہ ہے کہ تعلیم سے ہم بہت دور ہیں، علم سے دور ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ پیسہ کمائیں گے تبھی زندگی کامیاب ہے۔ ابے بیٹا پیسہ مالک دیتا ہے، وہی علم حاصل کرنے والا عبد القادر جیلانی، بغداد کا شاہ جیلانی، محی الدین سبحانی، شاہ میرا، غوث پاک، ایسے علم کا بادشاہ۔ یاد رکھو جب علم حاصل ہونا، ایسا اللہ روزی میں برکت دے دیتا، بادشاہ ان کے لباس کی بھیک مانگا کرتے۔ وہ عطائے رسول ہندل ولی میرا خواجہ، عثما کا لال سنجر کا بسیا، اجمیری دلہا۔ یاد رکھ، ایک چٹائی لے کر آئے اور ایک لوٹا، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ جس کے اکبر بھی بھیک مانگتا ہوا نظر آئے، بابر بھی بھیک مانگے، وہ ہے خواجہ۔ جب علم آتا ہے اور عمل آتا ہے نا، تب تیری بھی حکومت ہونے والی ہے، بادشاہ بھی ہاتھ پھیلانے والا ہے۔ ہمیں نہیں غرض کے کتنے لوگ آئے ہیں، مگر یہاں جتنے آئے ہیں وہ آگے پیغام پہنچائیں گے۔ بیٹا اپنے تک مت رکھو، دوسروں تک پہنچاؤ، بہت بڑا ثواب ہے۔ یاد رکھو ایم ایل اے کا کام کرو تو تیرا کام بنوا دے، یہ تجھے یقین ہے۔ آج تو نبی کا کام کرے گا نا، مدینے والا پکا تیرا کام بنا لے گا۔ میرے پیارو، تعلیم کی طرف آؤ، کیونکہ یہی تعلیم ہے جب ہم اندھیرے میں جائے اور پیر پر اگر وائر آ جائے، گھبرا جائے سانپ آیا ہے، لیکن روشنی آئے گی تو پہچان لیں گے وائر ہے۔ بس زندگی اندھے کی طرح مت جیو، تعلیم روشنی کی طرح ہے، تعلیم روشنی کی طرح ہے۔ اور یہ مدرسے کیا سمجھتے ہیں؟ 40 منٹ دے دیا ہے بچوں کو اسلامک تعلیم، 40 منٹ بہت بڑی چھاپ ماری ہے۔ 40 منٹ میں کیا حلال کیا حرام کچھ اور نہیں سمجھ میں، کیا فرائض کیا واجبات۔ آپ اسلام کے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے نا، یاد رکھیے گا دنیا تیرے لیے ٹائم نہیں نکالے گی۔ قبرستان میں 2 گز زمین مانگنے کے لیے بھیک مانگنی پڑ جائے گی، ایک دور وہ آنے والا۔ صرف قرآن پڑھنا، اور وہ بھی ضروری ہے قرآن پڑھنا، کیونکہ ہمارے کچھ بڈھوں نے ایسا طریقہ چلایا، قبروں تک لعنت جاتی ہوگی، جنہوں نے یا لمون تالمون والا 5 کرو نیاج بڑا تاک کرو، نہ مخارج، نہ تجوید، نہ نحو، نہ جہر، نہ اقلاب، نہ قلقلہ، کچھ ہو نہیں، ٹھوکو۔ یہ قرآن نہیں ہے۔ پھر کیا بولتے ہیں؟ ہم نے تو اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے۔ اچھا بیٹا، تو وضو بھی مت کرو، نماز ایسے ہی ٹھوکنے لگ جاؤ، وہ تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ اسی اللہ نے قانون بنایا ہے کہ ایسا پڑھو گے تبھی قبول ہوگی، باپ کا راج نہیں ہے۔ جب اسلام اور دین کی بات آئے تب بندہ بول دیتا اللہ ہے، ابے اللہ تو قصائی کا بھی ہے، بکرے کا بھی ہے، کٹا تو بکرا ہی ہے۔ کہاں بانا ڈھکوسلے بازی کرتے ہو؟ آؤ ہمارے سامنے، ہم بتائیں کس کا اللہ ہے۔ اللہ اس کا ہوتا ہے جو رب کی راہ کے لیے علم سیکھتا ہے، دین کے لیے قربانی دیتا ہے۔ ایسے تو یزید بھی کہتا تھا اللہ میرا، لیکن حسین نے قربانی دی، انعام یہ ملا، گھر گھر حسین نظر آ رہے ہیں۔ حسین نے گھر چھوڑا، توجہ چاہتا ہوں، حسین نے گھر چھوڑا، قربانی دی، قربانی کا پھل کیا ملا؟ کچھ دن گھر چھوڑا، قربانی کا پھل قیامت تک گھر گھر میں حسین ہی نظر آنے والا۔ بیٹا قربانی دو، ٹائم کی، پیسے کی بھی، بیمل مت کھاؤ، تمباکو مت کھاؤ، 4 کھاتے ہو نا بیٹا 2 کھاؤ، دل مار کر 10 روپیہ بچا لو،
कहे मुझे मदरसे में देना है, उलमाओं को देना है, थोड़ा बचा लो। हमारे पास बहुत पैसा है, नहीं है बहुत ही गरीब है। ये तो गरीबी तब दिखती है जब इनके यहाँ शादियाँ होती है, उत्तरायण होती है, दीपावली होती है, तब देखो कहाँ मुसलमानों की गरीबी मर जाती है। भीख मांग मांग के पैसे लाएगा पर बैंड बाजा रखेगा। मेरी छोकरी का अरमान है, 2 थप्पड़ मार के बैठाना अरमान, ऐसे ऐसे अरमान होते हैं। अबे अरमान तो ये होना चाहिए कि सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी। अरमान बच्चे का है तो मतलब तू खुदा को भी नाराज करेगा, रसूल को भी नाराज करेगा, तो फिर कलमा पढ़ते काहे को जब अमल नहीं करना। मतलब कि यार मत बनो, हकीकी यार बनो। बेटा वो शादियां क्या, वो निकाह क्या जो नबी की सुन्नत पर ना हो। फिर कहते हैं तलाक हो गया, घर में रोजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अबे जिसकी इब्तिदा ही, जिसकी शुरुआत ही शैतान से हो, तो जिंदगी में सुख कहां से आएगा। तुमने सोचा कामयाबी दौलत पाने में है, कामयाबी अय्याशी ना बेटा, यही पैसा बचाओ, मदरसे में लगाओ। ये मदरसा ना रहा क्या जानोगे हराम क्या है हलाल क्या। आज इस्लाम पर पूरी दुनिया हमला कर रही है, तनहा नहीं, पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी है। एक ही चीज बचा सकती है, ना तलवार, ना भाला, ना बंदूक, वो है इल्म। बेशक वो इल्म ही बचा सकता है। वही कलम जब अब्दुल कलाम के हाथ में आता है तो बड़ा प्रधान भी उसको झुकता हुआ नजर आता है। कलम का पावर ये है बेटा। तो हमने क्या सोचा कामयाबी इसमें है, कामयाबी इसमें नहीं बेटा, इल्म की तरफ आओ। देख अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगान की रात को, अताए रसूल की जात को देखो, शांति हो गई है ना, बहुत ही शांति हो गई। इतना ना गंभीर हो बाबा, जरूरी है। आज आप कुछ भी ना बोले तब भी चलेगा, लेकिन जो जरूरी है बेटा वो जरूरी है। गरीब नवाज क्या जाहिल थे? आज तक गारंटी के साथ बोलता हूँ, गरीब नवाज जितना इल्म पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। पहले इल्म हासिल किया, जिंदगी देख ले उठाकर, बचपना पूरा इल्म हासिल करने में, सफर कर करके इल्म हासिल किया। दूर दूर पैदल गए, नंगे पैर, गर्मी है, सर्दी है, कहना आसान है, बीते आप पर तब पता लगे। आप सर्दी में यहाँ मौजूद है घर के पास, तब कितनी सर्दी है वहाँ, खुली जमीनें, पहाड़, चल रहे हैं, घूम रहे, हजारों मील सफर हो रहा है, जानवर है, भूखे हैं, प्यासे, कहाँ जा रहे ख्वाजा? कहा इल्म हासिल करने के लिए। मैंने कहा आप तो अताए रसूल हिंदल वली है, इल्म हासिल करने की क्या जरूरत? कहा ना, इल्म पहले हासिल करना है, मुस्तफा का कौल है। तुझे दिखाने के लिए अजमेरी ख्वाजा ने ज़ाहिरी तौर पर तालीम हासिल की, तुझे दिखाने के लिए। बेटा जब गरीब नवाज को पढ़ना पड़े, अगर हम ना पढ़ेंगे तो हुकूमत कहाँ से हमारी? आज भी हुकूमत तेरी है। देख इल्म वालों का मकाम, तो जारी रखना है ना, चलाए। हाँ ठीक है, देखो इल्म वाले का मकाम ये है अताए रसूल। कितना बजा? 12:30। भूतों के टाइम तो हम बैठे हैं बोले। हाँ रात बूढ़ी हो गई तब मुझ जैसे जवान को बिठाया, क्योंकि आप लोग जल्दी आ जाएं तो हम भी जल्दी बैठ जाएं। लेकिन आप लोग बहुत मेहमान खासा है, जमींदार है इसीलिए जमीन पर बैठे, हम चौकीदार है इसीलिए चौकी पर बैठे। देख एक इल्म वाले को, यही उस्मा का लाल, सज्जन का बसैया, अजमेरी दूल्हा। मैंने पूरी दुनिया में देखा, लोग ताजमहल को देखने के लिए तरस रहे हैं, ताजमहल की झलक पाने के लिए तरसते हैं। मैंने कहा ऐ ताजमहल में आने वालों क्या देख कर आए? कहा अरबों खरबों रुपया खर्च करके इमारत बनाया है, इतनी कीमती इमारत है, अजूबों में शामिल किया, इतनी कीमती इमारत है। लेकिन इतनी कीमती इमारत में भी मैंने वहाँ लोगों को चप्पल पहन कर आता हुआ देखा, चप्पल पहन कर आता हूँ। मैंने कहा तुम्हारी अकलों पर पर्दा पड़ चुका है, चप्पल पहन कर आ रहे हो, चप्पल पहन कर आ रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? इतनी कीमती इमारत में चप्पल पहन कर आ रहे हो। और इन्हीं ताजमहल में आने वालों को मैंने अजमेर में आते हुए देखा। किसी ने कहा ना कहा, दिल ने कहा चप्पल निकाल, असली बादशाह की बस्ती आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असली बादशाह की बस्ती आ गई है। अताए रसूल ख्वाजा चिश्त अहले भाई, तेरी शान निराली, तेरी अता निराली मेरे ख्वाजा। हिंदल वली उस्मान, मैं
खुश हुआ जब गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जश्न मनाया गया, क्योंकि आजकल लोग हजरत बहुत ही खुन्नस बढ़ चुकी है। अब सोचते ख्वाजा का जिक्र छुपा दिया जाए, हर महफिलों से जिक्र गायब कर दिया। अबे ख्वाजा लोगों के दिलों में छपा है। अजमेर ना जाओ, अजमेर अबे क्यों ना जाए, कहा चंदा बंद हो जाए। अबे तेरा चंदा गया गंदा लेने के लिए। यहाँ तो जब रजब का चांद आता है, जब छठी की रुत आती है, किसी का बाप रोके ना रोके, हमारा दिल कहता है चलना यार, असली यार की बात बस्ती में जाती है। चाहे स्टेटस लगे ना लगे, पर्चा तो लगता ही नहीं। क्यों? कुदरत ने दिलों पर पर्चा लगा दिया है। हसन सज्जदी का, मोइनुद्दीन का इश्क ही ऐसा है, चाहो न चाहो दिल कहता है यार की बारगाह में चलते हैं, यार की बारगाह में चलते हैं। कितना कोशिश कर लो, शादी किसी की, सहरा किसी का पढ़ लो, शादी किसी की, सहरा किसी का पढ़ लो, ख्वाजा को दिल से मिटा नहीं पाओगे। गुमराह मौलवियों की नींदें हराम है, ख्वाजा तेरे गुलामों की तादाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ अजमेरी ख्वाजा उस्मा का लाल संजर का बसैया। कोई भी वली वली तब तक हिंदुस्तान में नहीं बनेगा जब तक हसन संजरी उस पर स्टैंप न लगा दे। हाँ, सिलसिला चिश्त अहले बैत थी नहीं, उनसे निकलने वाली तमाम जितनी शाखें उन सब के बादशाह है मोइनुद्दीन हसन। वो है गरीब नवाज। मैंने पूछा है ख्वाजा, है उस्मा का लाल, तेरा चिराग ऐसा कैसा है जिसका तेल खत्म ही नहीं होता? हर साल आवाम बढ़ती जाती है, पब्लिक बढ़ती जा रही है, तेरा चिराग ऐसा कैसा है इसका तेल खत्म ही नहीं होता? तो गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे चिराग में तेल कैसे खत्म होगा, इसका तेल तो डायरेक्ट मदीने से आता है, मदीने से आता है। और यही ख्वाजा ख्वाजगान की राज। मैं बहुत पक्का आशिक हूँ ख्वाजा। हाँ, क्योंकि बचपन से आज तक यहाँ तक पहुँचा ये सब ख्वाजा की मेहरबानी। सुभान अल्लाह। वो है वीर भाइयों ने सुभान अल्लाह। वो है सोने और नहीं देखी रे, बहुत कठिन है जगर पन घटकी, क्या भर लाओ में जमुना से मटकी, मैं तो गई थी पनिया भर तो। हाय हाय हाय, ये चिश्तियत की जगर है बेटा। और आज जो मदारिस में किताबों का दर्स पढ़ाया जाता, जितने उलमा बन गए हैं, याद रख लेना ये चिश्तियों का एहसान है, चिश्तियों का। हिंदुस्तान में उर्दू को राइज करने वाली तन्हा साथ वो है अमीर खुसरो। सुभान अल्लाह। तो अगर किताब पढ़कर मुखालिफत करोगे तो नमक हराम कहलाओगे। हिंदुस्तान की बुनियाद में चिश्तियों का हाथ है, और आज हिंदुस्तान बचा हुआ इस पर एहसान भी चिश्तियों का है। चिश्तियों को गिरी हुई नजर से देखना मत। ये साबिर होते हैं, बोलते कुछ नहीं, सब्र कर लेते हैं, मगर ये समझ लेना ये जब दिखाने पर आए तो जोगी जयपाल को भी पलटकर अब्दुल्ला बयाबानी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा 4-5 सतर पड़ा हुआ इल्म पिछवाड़ में घुस जाएगा, यहाँ तो इल्म के दरिये है। अबे तू देख के पढ़ने वाला है, ये अर्श पर देख कर पढ़ने वालों में से। ये चिश्तियों का राज, उर्दू को राइज करने वाले अमीर खुसरो सरकार। तब जाके दर्स में किताबें आई, तब जाके हमें उर्दू मिला, नहीं तो उससे पहले सिर्फ फारसी, उससे पहले सिर्फ फारसी। ये उर्दू मिला, ये चिश्तियों का सदका है। अबे मैं ये कहूँ, क्या समझे, अजमेर न जाए? अबे अजमेर तो पहले जाना चाहिए। अजमेर क्यों? अजमेर से वो है, अजमेर से कलमा मिला है, अजमेर से रोजा मिला है, अजमेर से ही हज मिला है। अबे खुल के बोलूं, अजमेर में अगर ख्वाजा आया ना होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमने पाया ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इसीलिए मेरे ख्वाजा का एहसान चिश्ती पर भी है, कादरी पर भी है, नक्शबंदी पर भी है, सोहरवर्दी पर भी है, अशरफी पर भी है, रिजवी पर भी है। मेरे ख्वाजा का एहसान पूरी कायनात पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गरीब नवाज, उर्से गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ सरफिरे अगर हो तो हमें ये जरूरत नहीं कि हम अजमेर जाना बंद कर। वहाँ सरफिरे कुछ है, इसका मतलब ये नहीं है अजमेर जाना बंद कर, नहीं तो फिर मक्का भी ना जाओ, वहाँ कौन से फातिहा पढ़ने वाले, वहाँ तो
मदीना भी ना जाओ, क्यों 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 नहीं कहते पेट में दर्द हो रहा? असली बात बोल। बदअकीदा है वहाँ ऐसा है। अच्छा मक्का मदीना भी ना जाओ, वहाँ कौन फातिया चादर संदल वाले, वहाँ तो उनके भी बाप। मत जाओ, हमें उनको नहीं देखना, हमें ख्वाजा को देखना। सुभान अल्लाह। हर जगह बुराइयां मौजूद है। सर में दर्द हो तो सर की दवाई ली जाती है, सर काट के नहीं रख दिया जाता। दवाई लो, दर्द दूर करो, पहले तो अपने पेट का दर्द सही करो, हाजमोला लेकर। हाँ, पैसवा पे ईमान बेचने वालों अपना ईमान बचाओ, क्योंकि ये चिश्ती बारगाह है, ना चाहोगे तब भी वहां लोग जाएंगे। इनका सिक्का लोगों के दिलों में है। क्यों है? तमाम चिश्ती बुजुर्ग कोई जाहिल नहीं है। कलर को देखकर अंदाजा मत लगाया करो, दिल में कलर होना चाहिए। दिल में कलर होना चाहिए। भड़कीला कलर पहनने का नाम चिश्तियत नहीं है। मौला अली की शुजाअत हो वो चिश्तियत है, उस्मान गनी की सखावत हो वो चिश्तियत है, मौला अली का इल्म हो वो चिश्तियत है, फारूक आजम की अदालत हो वो चिश्तियत है, और सिद्दीक अकबर की सदाकत हो वो चिश्तियत है। क्यों आई? बेटा इन सब ने इल्म पढ़ा है, पहले इल्म पढ़ा है, इल्म को फैलाया है, इल्म के लिए भूखे रहे प्यासे रहे। आप भी इस मदरसे में ताउन करो, ख्वाजा का मिशन आगे बढ़ाओ। अगर तुम मोइन के चाहने वाले हो, चादर से वो खुश नहीं होने वाले, क्योंकि चादर अंदर थोड़ी जाती है। लोबान अगरबत्ती से खुश होने वाले नहीं है। जिस काम के लिए वो यहाँ आए थे, जो फिक्र उनको थी, वो मुस्तफ़ा का दीन था। और ये मदरसे ही दीन फैलाते हैं, हमारे उलमा फैलाते हैं। बेटा ख्वाजा का मिशन, तेरी मन्नत मुराद तो ऐसे ही पूरी होती रहेगी, वो तो कोई भी चीज नहीं यार 2 मिनट में पूरी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, मगर असली मिशन पे काम करो। ये वो मदरसा है, ये ख्वाजा का मिशन है। हाथ से हाथ बढ़ाओ, हजरत का साथ दो, उलमा इकराम का साथ दो। ऐ मालिक, मेरे कहने में कोई खामी गालती हो गई हो, अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा। अच्छा बोला हो तो तेरी तरफ से है मालिक, बुरा बोला हो तो मेरी खता है मौला, मुझे माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।